inner cell of any cell that can be calculated from the electrochemical studies. That is, the formula is inert cathode minus inert anode. Inert cathode minus inert anode. So last time during the measurement of single electrode potential, you are given the formula, this inert cell. Inert cell equals to inert anode plus inert cathode. So which formula is correct? करेक्ट छ दुईटै हो माथिकोमा चाहिँ रिडक्सन पोटेन्शियल हुन्छ दुईटैको तल एनोड इनर्ट एनोड भनेको चाहिँ अक्सिडेसन पोटेन्शियल इनर्ट क्याथोड भनेको चाहिँ रिडक्सन पोटेन्शियल Okay, so simply in case of any galvanic cell, at anode there is always oxidation, and at cathode there is always reductions. That's why the correct formula is this one, number 2, not the number 1. Number 1 is only correct when all the potential are in the terms of reductions. Reduction को term मा मात्रै छ भनेपछि यो formula use गर्न सक्छौं हामी, हैन भनेदेखि साँच्चैकै सेलमा एनोड बन्ने बित्तिकै अक्सिडेसन, क्याथोड बन्ने बित्तिकै रिडक्सन्स. त्यसैले अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई म के भन्छु भनेदेखि यहाँको क्याल्कुलेसनमा you have to use this formula. Inert cell is equal to inert anode plus inert cathode. Why? Here you are given one simple examples why you have to use the second one. Why not first one? So for that one, suppose you have this condition. So as you are clear that from your grade 12, for the standard condition of the cell, room temperature should be 25 degrees Celsius. Concentration of electrolyte should be 1 molar. And if the gas is used as electrode, then its pressure should be 1 atm. So the EMF of the cell measured at this condition is called standard EMF of this cell. But now your condition is non-standard here. So for the non-standard, it may be changed, it may be changed, it may be changed. Out of these 3, 2 may be changed, or you can say almost all are changed. So in that case, you have to consider this cell is at non-standard condition. So simply, if you consider the standard conditions and to calculate the EMF of this cell from the formula as you applied in your grade 12, that is this formula. So suppose you have a cell reaction, that is Cu react with Ag plus equals to Cu plus 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 Ag, balance variance twice Ag and 2. And here you are given the potential, you take a potential दिएको छ, copper and silver. So if you want to use this formula, inert cell is equal to inert cathode minus inert anode, then both the values should be in terms of reduction. So here this value is in terms of reduction, but this one is in terms of oxidation. So at first you have to change this value in terms of reduction. So now it becomes positive plus 0.34 volts. So if you want to use this formula, your electrode potential value should be in terms of reductions. If both the values are in terms of reductions, then only you can use this formula. तर साँच्चैकै सेलमा के हुन्छ भने एनोडमा अक्सिडेसन, क्याथोडमा रिडक्सन. So that's why I suggest you have to use this formula. So for that one, as you are clear that here the copper is oxidized, it is anode, and silver is reduced, it is cathode. So you can write at cathode there is oxidation. Cu gives you Cu plus plus by losing 2 electrons, and that is in terms of oxidation. The term ko value भनेको negative मा, negative 0.34 volt. And cathode is silver. So at silver there is reduction. So you can write twice Ag plus 2 electrons. जति lose गर्छ त्यति gain गर्नुपर्छ. त्यसैले यहाँ 2 आएको हो. 2 Ag plus 2 electrons is equal to 2 Ag. And this potential should be in terms of reductions. Why? Because from Ag plus you are going to get Ag, means gaining of electron takes place. So you can say this potential should be in terms of reduction, and this value is given to you plus 0.80 volt. This is plus 0.80 volt. 0.80 volt. So now you can add the 2 half cell reaction. So from that you can get the net cell reaction, that is Cu react with twice Ag plus gives you Cu plus 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 twice Ag, and inert value, that is from the inert cell is equal to inert anode plus inert cathode. So from this concept you can get the same value as here. Here also 0.46 volt, here also 0.46 volt. त्यसैले अब inert cell निकाल्नको लागि त यो प्रोसेसबाट पनि निकाल्न सकिने हो नसकिने हैन.
तर हामीलाई यहाँ नस्ट इक्वेसनमा के चाहिन्छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। त्यसैले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन को भ्यालु पुट गर्नको लागि र त्यो सँगसँगै यहाँ क्यू को भ्यालु चाहिन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी रियाक्सन क्विसेन्ट। यसको भ्यालु दुईटाको भ्यालु चाहिने भएको हुनाले तपाईले यो फर्मुलाबाट इनर्ट सेल त निस्कन्छ, तर n को भ्यालु र q को भ्यालु पुट गर्नको केसमा मिस्टेक हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले मैले के भन्छु भनेदेखि यो मेथड युज नगरिकन यो मेथड युज गर्नुहोस्। यहाँबाट इनर्ट सेल आउँछ, यो आएको इनर्ट सेल चाहिँ यहाँ राख्न मिल्छ हामीलाई। त्यसपछि यो माइनस RT NF बाई RT बाई NF यानी q जुन हामीले युज गरेका छौँ त्यो केसमा n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन टेक पार्ट इन रिडक्स रिएक्सन हो। कति इलेक्ट्रोनले भाग लिएको छ भन्दाखेरि दुईटा लुज गरेको छ, दुईटा गेन गरेको छ। त्यसैले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन टेक पार्ट जति लुज हुन्छ त्यति गेन हुने हो, द्याट इज 2। यो 1 हो कि 2 हो कि 3 हो कि 4 हो यतिकाबाट थाहा हुँदैन। त्यसैले यो थाहा पाउनको लागि नेट सेल रिएक्सन लेखिदेऊ। त्यो भन्दा पनि अझै थाहा पाउनु पर्ने जुन q छ, यो q इज very important here. So for the Q, suppose if you have a reversible reaction, say you have A mole of A that react with B mole of B, B mole of B, and there is formations of, say, suppose C mole of C, C mole of C plus D mole of D. यदि यस्तो रिएक्सन छ र यो रिएक्सन चाहिँ तपाईहरुको रिभर्सिबल रिएक्सन छ भने, यो रिभर्सिबल रिएक्सन छ भने इक्विलिब्रियम स्टेटमा your expressions at the state of equilibrium when you apply the law of mass action, that is the ratio of molar concentration of the product हाम्रो C र D हो, coefficient यसको पावरमा जान्छ C to the power C D to the power D by concentration of reactant, that is concentration of A to the power सानो a and B to the power small b. So in this way you can write the value of K equilibrium for any reversible reaction. So this K equilibrium, that is almost similar to the Q for the cell reactions. जसरी reversible reactions को K equilibrium लेखिन्छ त्यसरी नै net cell reactions को Q लेख्न सकिन्छ। त्यसैले Q भनेको that is similar to the K equilibrium. So you can say this is the ratio of molar concentration of the product to the reactant. So here you have the product Cu++. So Q is equal to Cu++ concentration and Ag coefficient 2 छ power मा go by here copper concentration Cu concentration into Ag plus concentration, Ag को 2 मोल छ यो power मा go। त्यसैले Q लेख्दाखेरि कुन चाहिँ माथि आउँछ कुन चाहिँ तल आउँछ त्यो कुरा यसबाट हामीले भन्न सक्दैनौं। त्यसैले यो मात्रै गर्यो भने देखिन तपाईको यो रिएक्सनमा आउँदैन र यो Q को भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरा मा मिस्टेक गर्ने भएको हुनाले तपाईहरुले के गर्नुस् भनेदेखि यहाँ यो मेथड युज नगरिकन पछिल्लो मेथड युज गरिकन यसबाट इनर्ट सेल पनि आउने भइहाल्यो, n को भ्यालु पनि थाहा हुने भइहाल्यो र प्लस q को भ्यालु पनि करेक्टली थाहा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि नस्ट इक्वेसनमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईलाई यो मेथड युज गर्न भन्छु। अब यसमा चाहिँ यो भनेको ई सेल भनेको दैट इज ईएमएफ अफ द सेल एट नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन, इनर्ट सेल भनेको एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन, R is the universal gas constant 8.314 joule per mole per Kelvin हो यो। T is the temperature in Kelvin, यसलाई भन्छौं हामी एब्सोल्युट टेम्परेचर भन्छौं। दिएको टेम्परेचरमा 273 डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ भने यसमा प्लस 273 जोडिकन हामीले यसलाई लान्छौं एब्सोल्युट टेम्परेचरमा लान्छौं, त्यो भनेको डिग्री केल्भिन स्केलमा लान्छौं। त्यसपछि n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन टेक पार्ट इन रिडक्स रिएक्सन हो, या भनेको फ्याराडे कांस्टेंट 96500 कुलम हो र Q भनेको that is reaction coefficient which is similar to the equilibrium constant of reversible reaction. So you can write the Q for any cell reactions from the net cell reactions. त्यसैले अब यो इक्वेसन कसरी युज गर्ने, कसरी यसको डेरिभेसन गरेर हेरौँला हामीले। अब यो इक्वेसनमा चाहिने इनर्ट सेल जुन चाहिँ निकाल्छौं त्यो निकाल्नको लागि दोस्रो प्रोसेस युज गर्नुहोस्, फर्स्ट प्रोसेस युज नगर्नुहोस् भन्ने कुराको मात्रै हो। ठीक छ? Okay. Yes sir. Yes sir. ल अगाडि बढ्यो है त। ओके, अब कहिलेकाहीँ नस्ट इक्वेसन जाँचमा पनि डिराइभ गरेर सोध्देला, हुन त्यसको क्याल्कुलेसन बेस सोध्नु, सोधिहाले पनि केही समस्या छैन, भेरी सिम्पल डेरिभेसन छ। सो एज यु आर क्लियर दैट द नस्ट इक्वेसन इज E cell is equal to inert cell minus RT by NF ln So you have to derive these equations from the thermodynamics as well as from the kinetic model of the process theory.
And here you have to use the Q. You have to know the use of Q and how the Q is obtained from the uh, thermodynamic system. So for that one, suppose you have a reversible reactions, A mole of A plus B mole of B equals to C mole of C plus temperature. A mole of A plus B mole of B equals to C mole of C plus D mole of D. So if you have this reaction, so for these reactions at the state of equilibrium, you can apply the law of mass action. And for that one, this is the expression, that is K equilibrium equals to ratio of the molar concentration of the product to the reactant, where the coefficient is raised to the power of each concentration terms. So this is the expression when the reactions is at equilibrium. So suppose if your equations is not reversible, and even though reversible there is not the state of equilibrium, then for that one you can write this Q. Q is equal to C concentration to the power C, D concentration to the power D by A concentration to the power A into B concentration to the power B. So this is at the conditions where the state is not at equilibrium. So that means for reversible reactions, what is the relationship between Q and QEQ? So you are given here point, 3 point. If the Q is less than K, then you can easily say that reaction can shift towards right side. And if the value of Q is greater than K, then you can say the reactions will shift towards left side. And where the Q is equal to K, the state is at equilibrium. That means there is no chemical reaction. त्यसैले यदि इक्विलिब्रियम स्टेटमा छैन, रिभर्सिबल रियाक्सन छैन भनेदेखि Q र KEQ को रिलेसनशिप के होला भन्ने कुरा यहाँ मैले देखाउन खोजे मात्रै हो। त्यसैले मैले तिमीहरूको सेल रियाक्सनको केसमा Q लेख्नको लागि K इक्विलिब्रियमकै कन्सेप्ट युज गर्ने मात्रै हो, अरु केही पनि हैन भन्न खोजेको हो। अब यो इक्वेसनको केसमा यो केमिकल रियाक्सनको लागि हामीले फ्री इनर्जी, यो केमिकल रियाक्सन्सको फ्री इनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड गिब्स फ्री इनर्जीबाट यसको नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा गिब्स इनर्जी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भनेको तपाईहरुले पढ्नु भएको छ 12 मा, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टु डेल्टा G नट प्लस RT ln Q. दिस इज द इक्वेसन obtained फ्रम द थर्मोडायनामिक्स। अब हामीले सिधै इक्वेसन यहाँदेखि स्टार्ट गर्छौं, थर्मोडायनामिकली यसलाई डिराइभ गर्दैनौं। त्यसैले डेल्टा G इज इक्वल टु डेल्टा G नट प्लस RT ln Q। डेल्टा G भनेको फ्री इनर्जी एट नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन। This is the standard free energy change of the chemical reactions at standard condition. So in case of the most of the gaseous reactions, you can add this one R plus T ln Q. So using this Q for above reactions, we can write change in Gibbs free energy for any reactions thermodynamically. You have equation number 1. Our delta G भनेको Gibbs free energy हो। तिमीहरुले प्लस 2 को याद छ भने free energy is the amount of energy which is used for the useful work done or simply the reversible work done भनेर पढेको होला थर्मोडायनामिक्समा। त्यसैले डेल्टा G लाई वर्क फंक्शनको टर्ममा लेख्ने हो भनेदेखि डेल्टा G is equal to W, and delta G is equal to W भन्ने बित्तिकै work is done by the system and work is done by the system। अब यो नेक्स्ट इक्वेसन भन्ने बित्तिकै that is for the galvanic shell। So for the galvanic shell, suppose you have a 2 electrode, anode and cathode. You have a combinations by means of Salbridge, and the electrode are connected with the voltmeter, and then you can get the some value. This voltmeter B, this is the amount of work done this is by the system in case of galvanic shells. So here you can consider this sentence: for a galvanic shell, work is done by the cell. Work is done by the cell. Work is done by the cell. Then you say W reversible should be negative. Work is done on the system, that is positive, and work is done by the system, that is negative. So that's why you can write here negative sign. So for galvanic shell, work is done by the cell, and this work done should be electrical work done. Yes, current aako cha. So that means here the work done is the electrical work done, which can be given by this relationship W maximum. As the work is done by the system, it is negative, and what the amount of work done, that is charge into EMF of the cell from the voltmeter. So for the charge, you can say charge is equal to number of electron and Faraday constant into this EMF, means now you can say this B as E of this cell. So you can say W maximum
in case of electrical work done should be equals to minus n F E. N means number of electron, F means Faraday constant, and E means EMF of cell from this combination. So simply you say this is the W maximum, and this W maximum is equal to the amount of free energy change in the system. So this amount should be equals to W maximum. So you can write here, this work done is equal to delta G of a reaction. So you can write delta G is equal to W reversible is equal to minus NF E cell. So that is for the non-standard condition. So if you consider the standard conditions, again you can rewrite these expressions like as this. Delta G naught is equal to minus NF E naught cell. Standard छ भने not use गर्छौं हामी, non-standard छ भने not हटाइदिन्छौं. त्यसैले दुईटा delta G मात्रै छ भनेदेखि E cell गर्नु पर्यो, delta G naught छ भनेदेखि E naught cell गर्नु पर्यो. बाँकी चाहिँ त्यही. अब यो इक्वेसन 2 अघिको इक्वेसन नम्बर 1 मा यो 2 को डेल्टा जी नट र यो पनि 2 नै बन्यो. यसको डेल्टा जी को भ्यालु पुट गर्नुभयो भनेदेखि दिस इक्वेसन बिकम्स माइनस NF E cell equals to minus NF inert cell plus RT ln Q. अघिको इक्वेसन नम्बर फर्स्ट यो हो. यसमा हामीले डेल्टा जी र डेल्टा जी नट को भ्यालु मात्रै पुट गरेको. अब हामीलाई यो इक्वेसनबाट E cell निकाल्नु पर्यो. E cell निकाल्नको लागि एक्सप्रेसनलाई माइनस NF ले भाग गरिदिनुस्. minus NF ले डिवाइड गर्दाखेरि your expression in this expressions towards left side it is only E cell and equals to this is inert cell, you cancel भइहाल्यो and यो प्लस को ठाउँमा माइनस भइहाल्यो and RT by NF ln Q. So this is the required equation and it is called Nernst equations, which can be simply obtained with the help of Gibbs free energy. Picture. सुनिरहेछ नि? Yes sir. Very simple derivation. तपाईले सिधै गिब्स फ्री एनर्जी को इक्वेशन्स डेल्टा जी इज इक्वल टु डेल्टा जी नट प्लस आरटी ln Q भन्ने इक्वेसन स्टार्ट गरिदिनुस्. त्यसपछि त्यो केसमा चाहिँ डेल्टा जी लाई वर्क डन सँग रिलेट गर्ने हो. त्यसैले फ्री एनर्जी भनेकै दैट अमाउन्ट अफ एनर्जी व्हिच इज युज्ड फर द युज्ड वर्क भन्छौं हामी. त्यसैले डब्ल्यू रिभर्सिबल भन्छौं. यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल वर्क भएको छ, त्यसको मतलब सेलबाट करेन्ट आएको छ, त्यसैले इलेक्ट्रिकल वर्क पनि भएको हो. Work is done by the system on the surrounding. That's why the value of W is negative. So your negative value गर्ने हो भनेदेखि this is in the term of the minus NF E आयो. यो भ्यालुलाई त्यो इक्वेसनमा पुट गर्यो भनेदेखि र माइनस NF ले इक्वेसनलाई डिवाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन आइगयो. अब यो इक्वेसन डेरिभेसन भन्दा पनि यसको यु चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसैले यो इक्वेसनमा कुन टर्म चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि यहाँ इनर सेल E cell भनेको EMF अफ दिस सेल हो. कुनै केसमा इलेक्ट्रोड पनि स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा नहुन सक्छ. त्यो सिंगल त्यसको मात्रै पनि क्याल्कुलेट गरेर भनेको छ भनेदेखि दैट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एट नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन. Inert cell is the EMF of this cell or sometimes also electrode potential at non-standard condition. R is universal gas constant. Its value is 8.314 joule per mole per Kelvin. And N is T is absolute temperature in Kelvin scale. And N is N is number of electron take part in redox reaction. So number of electron take part in redox reaction. So it is 1, 2, 3, 4 like that. So then the F is the Faraday constant. Its value is 96,500 coulomb per mole. And the last one is Q. So just in previous slide, I have already explained what is Q and how can you write the Q. That means you can compare this Q with the equilibrium constant of reversible reactions. So you can say Q is the reaction coefficient, which is similar to the equilibrium constant in reversible reactions. So if you have the idea about this term and put this value in this expression that is called Nernst equation, then easily you can calculate the EMF of given cell at non-standard condition. So simply here, this is the E cell is equal to inert cell minus RT by ln Q. And here in case of the chemistry, this is the natural log, and in case of IUPAC system, this natural log should be in terms of common log having base 10. So common log base 10 मा convert गर्नु पर्ने भएको हुनाले यसलाई common log base 10 मा लाने हो भनेदेखि, so simply you have the expression like as this, the equation number 5. अब simply यो केसमा यदि अधिकांश केसमा चाहिँ
टेम्परेचर 25 नै दिएको हुन्छ त्यसैले टेम्परेचरमा तिमीहरूको खासै त्यति चाहिँ इएमएफ भ्यालु डिपेन्ड गर्दैन त्यो भएको हुनाले कुनै कुनै क्याल्कुलेसनमा टेम्परेचर नदिएको होला या दिएको छ भने पनि 25 दिएको छ अब नदिएको छ भने 25 नै मान्नु पर्यो अब यदि 25 नै दिएको छ भनेदेखि पनि सकिहाल्यो र यदि त्यो 25 भन्दा अलावा दिएको छ भने त्यो केसमा मात्र यो इक्वेसन युज गरिकन यसको r को भ्यालु 8.314 t को भ्यालु त्यो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 युज गरेर t को भ्यालु अनि त्यसपछि n को भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति भाग लिएको छ त्यसको भ्यालु इन्टु f भनेको 96500 कोलोम र अब तपाईले यो r को भ्यालु इन्टु t डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बाई 96500 कोलोम गर्ने हो भनेदेखि यो भ्यालु तपाईको केसमा यदि नेचुरल लग लियो भनेदेखि यो भ्यालु आउँछ 0.0257 यदि कमन लग बेस 10 लियो भनेदेखि यो भ्यालु आउँछ 0.0591 बाइ 1 त्यसैले यो भनेको यहाँ लग बेस 10 को लग हो तपाईलाई थाहा छ होला ln भन्ने बित्तिकै ln इज इक्वल टु 2.303 लग बेस 10 हो यो त्यो भएको हुनाले ln लाई लग बेसमा लानु पर्यो भनेदेखि यु क्यान मल्टिप्लाई दिस बाइ 2.303 त्यसैले 2.30 यो भ्यालुलाई 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यो भ्यालु आउँछ त्यसैले यो इक्वेसन याद गरेर राख्नुस् क्याल्कुलेसनमा प्राय टेम्परेचर नदिएको होला र दिएको छ भने पनि 25 यदि दिएको छ भनेदेखि सिधै सर्ट फर्मको यो फर्मुला युज गर्नुस् यु क्यान क्याल्कुलेट द ई सेल भेरी फास्ट अब टेम्परेचर नै दिएको छ भनेदेखि त इक्वेसन नम्बर 3 नै युज गर्नु पर्यो इक्वेसन 3 युज गरिकन भ्यालु निकाल्नुस् यदि टेम्परेचर दिएको छैन भनेदेखि इक्वेसन 5 युज गर्नुस् र इक्वेसन 5 मा चाहिँ तपाईको यो लग भनेको लग बेस 10 क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि ln नभएर लग भन्ने जुन किवर्ड छ त्यो युज गरेर यसको चाहिँ ई सेल निकाल्नु पर्यो अलराइट ठीक छ Yes, sir. Okay, then now you have some simple calculation. So calculate the EMF of given cell at 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius ने दिया था भनेदेखि सिधै RT is equal to E cell is equal to E naught minus RT by NF ln Q को फर्मुला युज गर्नु पर्यो अब त्यो युज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई E naught चाहियो त्यसैले E naught निकाल्नु पर्यो भनेदेखि तपाईलाई मैले के भनेको छु भने यो प्रोसेस एप्लाई गर्नुहोस् न कि E cell is equal to E naught cathode minus E naught एनोड नगर्नु होला मैले अघि नै भनिसके त्यसो भनेदेखि यहाँ साल ब्रिज छ साल ब्रिजको लेफ्ट साइडमा एनोड साल ब्रिजको राइट साइडमा क्याथोड त्यसैले यामजी इलेक्ट्रोड हाम्रो एनोड हो र यो भनेको NHE हो NHE हाम्रो क्याथोड हो त्यो भएको हुनाले एनोडमा oxidation so from Mg plus by using 2 electron and you are given inert Mg plus to Mg in terms of reduction but what is happening here oxidation so you can write the potential in terms of oxidation means inert Mg slash Mg plus this value should be positive it's a plus 2.37 volt आयो at cathode there should be reduction so your cathode is NHE there is S plus of the H cell should gain this 2 electron so for these 2 electrons you have to write the 2s that gives you S2 and for that you have the electric potential is equal to 0 volt because that is the NHE and now you can add these two reactions and the net cell reactions is this one Mg plus 2s plus equals to Mg plus S2 and inert cell this value add garnos it is equal to 2.37 volt आइगयो भनेदेखि अब नर्स इक्वेसन एप्लाई गर्नु पर्यो E cell is equal to inert cell minus RT by NF ln Q inert cell भनेको हाम्रो 2.37 volt भइहाल्यो R को भ्यालु पुट गर्नुहोस् 8.314 T को भ्यालु 30 plus 273 गर्नु पर्यो that is 303 by N भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 2 यहाँ कहिलेकाहीँ फेरि कसैले के गर्छ भनेदेखि दुईटा लुज गरेको छ दुईटा गेन गरेको छ 2 + 2 = 4 हो भन्छ कसैले त्यो ठुलो मिस्टेक गर्छ 2 = 2 4 होइन यो यहाँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको जति इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ त्यति नै गेन गर्नुपर्छ त्यसैले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लुज इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन नै हो त्यसैले 2 नै हुने हो भ्यालु 2 पुट गर्नुहोस् 2 भइहाल्यो F को भ्यालु यो भइहाल्यो फ्याराडे कन्स्टेन्ट Ln नेचुरल लग अब Q भनेको प्रोडक्ट टु द रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट भनेको हाम्रो Mg++ छ Mg++
H2 concentration by reactant हाम्रो mg छ अनि H plus को स्क्वायर concentration. अब यहाँ चाहिँ H2 को प्रेसर 1 दिएकै छ, mg को प्लस को concentration 0.1 भइहाल्यो अनि H plus को concentration 0.2 भइहाल्यो. यो सबै भ्यालु पुट गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट के नोट गर्नु पर्यो भनेदेखि मेटल छ भने मेटलको कुनै पनि कन्सन्ट्रेसन हुँदैन, या त्यतिकै हटाइदियो, हैन भनेदेखि 1 पुट गरिदियो, सकिहाल्यो. यदि मेटल आयो, आयन्स नभएको मेटल आयो भनेदेखि त्यो केसमा जहिले पनि कन्सन्ट्रेसन 1 लिदियो. त्यसो भनेदेखि यो हुने भयो अनि यो सल्भ गर्यो भनेदेखि दिस इज योर भ्यालु 2.35 volt. So this is very simple calculation. So as you perform the inert shell from your grade 12, that is inert cell is equal to inert cathode minus inert anode. तर मैले यहाँ चाहिँ n को भ्यालु q को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो मेथड एप्लाई गर भनेको छु. यही मेथड एप्लाई गर्नु होला. त्यो गर्नुभयो भनेदेखि यो आन्सर यसरी निस्कने हो. Have you any question here? सर हायर टेम्परेचरमा यो सेल रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ ईएमएफ घट्ने हो सेलको? अब हायर टेम्परेचरमा घट्ने भनेदेखि इनर्ट सेल अब टेम्परेचरमा त्यति खासै उता कन्सन्ट्रेसन केही चेन्ज गर्नु भएको छैन भनेदेखि यो भ्यालुमा त्यति चेन्ज चाहिँ आउँदैन. दिस भ्यालु इज आई थिङ्क दिस इज टेम्परेचर जेसुकै भयो भने 0.00 को रेन्जमा आउँछ. त्यसैले खासै फरक छैन. त्यो टेम्परेचर मात्रै छ भने हामी कन्सिडर गर्दैनौँ. यदि कन्सन्ट्रेसनको कुरा छैन भनेदेखि टेम्परेचरमा द भ्यालु इज मोर अर लेस कन्स्टेन्ट. अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् न, यो 2.37 भोल्ट आएको छ. यो इनर्ट सेल चाहिँ 2.37 भोल्ट थियो. यसरी कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज भएको छ, टेम्परेचर पनि चेन्ज भएको छ भने अलिकति मात्रै भ्यालु चेन्ज भएको छ 2.35 भोल्ट. त्यसैले यो नेगेटिभ देखिरहेछ नि, नेगेटिभ देखाएको हुनाले योभन्दा अलिकति चाहिँ घट्छ भन्ने देखाउँछ. तर टेम्परेचरमा खासै डिपेन्ड नगर्ने भएको हुनाले हामी त्यो कन्सिडर गर्दैनौँ. Okay, then similar type of next question. From the given reactions, calculate the EMF of the cell at 25 degrees Celsius. अब यहाँ 25 नै दिएको छ. 25 दिएको छ भने सिधै फर्मुला E cell is equal to inert cell minus 0.0591 by n log base 10 Q को फर्मुला युज गर्दै भइहाल्यो. अब यो केसमा रिएक्सन दिएको हुनाले कुन चाहिँ एनोड हो कुन चाहिँ क्याथोड हो थाहा पाउनु पर्यो. थाहा पाउनको लागि अब यो CuCl2 भन्ने बित्तिकै Cu++ हो. यो आयनाइज हुने भयो सिस्टममा. आयनाइज भएर Cu++ बाट Cu मा गएको छ भनेदेखि द्याट मिन्स रिडक्सन. यो भएको छ हाम्रो रिडक्सन. रिडक्सन कहाँ हुन्छ त हाम्रो? रिडक्सन कहाँ हुने हो? जहिले पनि क्याथोडमा हुने हो. त्यसैले यो पोर्सन चाहिँ क्याथोड रहेछ भनेदेखि पक्कै पनि यो पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो भएको होला अक्सिडेसन एन्ड दिस पोर्सन सुड बी एनोड. त्यसैले रिएक्सन छ भने कहिलेकाहीँ तपाईहरुले कन्फ्युज हुन सक्छ कुन चाहिँ एनोड कुन चाहिँ क्याथोड. त्यसैले आयनिक फर्ममा लेखेर कुन चाहिँ अक्सिडाइज भएको छ हेर्नुस्, कुन चाहिँ रिड्युस भएको छ हेर्नुस्. जुन भएको छ अक्सिडाइज त्यो हाम्रो एनोड हुने हो, जुन भएको छ रिड्युस त्यो हाम्रो क्याथोड हुने हो. यो अलिकति अघिको भन्दा अलिकति गाह्रो क्वेसन भन्दाखेरि पहिला एनोड र क्याथोड के हो पत्ता लगाउनु पर्यो. त्यो पत्ता लाग्दाखेरि हामीले थाहा पायौं H2 इलेक्ट्रोड बनेको हाम्रो एनोड रहेछ अनि कपर इलेक्ट्रोड चाहिँ CuCl2 मा हालेछ भनेदेखि त्यो क्याथोड रहेछ. र अब यसको लागि हामीले त्यो आयनिक फर्मबाट थाहा पायौं कहाँ भएको छ अक्सिडेसन, कहाँ भएको छ रिडक्सन्स. So you can say for the solutions here at anode, as the anode is hydrogen, so you can say H2 to twice H plus by losing 2 electrons and inert is equal to 0 volt. Energy by 0 volt by standard condition ma. So at cathode, in cathode there should be reductions. Your cathode is copper electrode. So here the Cu++ of the copper chloride should gain this electron. So you can write Cu++ plus 2 electrons equals to Cu, and this value inert Cu++ slash Cu. अब यो इन टर्म्स अफ रिडक्सन हो. अस्ति मैले थ्योरी पढाउँदाखेरि तीनटा जिंकको कपरको र सिल्भरको भ्यालु क्याल्कुलेसनमा जाँचमा पनि दिएको हुँदैन. तीनटाको भ्यालु कन्ट्रोल गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सायद यो सबैले कन्ट्रोल गर्यो होला यो तीनटा भ्यालु. त्यसैले यहाँ यो क्वेशनमा Cu को भ्यालु दिएको रहन्छ. तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो Cu को भ्यालु इन टर्म्स अफ रिडक्सन्स दिस इज 0.34 भोल्ट अस्ति पढेको थियो. अब दुईटा रिएक्सन्स एड गर्ने हो भनेदेखि दिस इज द नेट सेल रिएक्सन्स एन्ड दिस इज द भ्यालु. Then now you can use the Nernst equation, that means 0.0592 सिधै राखिदिनुस्. राखिदियो भने इनर्ट चाहिँ हाम्रो यो आएको हो, R भनेको R T र F को यो तीनटाको भ्यालु इन्टु 2.303 गरिकन यति भ्यालु आएको हो. एन्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको दुईटाले भाग लिएको छ. लग बेस 10 यो केसमा Cu मेटल भइहाल्यो, यसको कन्सन्ट्रेसन हाम्रो 1 भइहाल्यो अनि त्यो भएको हुनाले यो हटिहाल्यो.
यो एच प्लस को कन्सन्ट्रेसन को स्क्वायर कोफिसिएंट 2 छ यहाँ स्क्वायर गर्नुहोस् and here towards left hand side there is Cu plus plus and you can write the concentration of Cu plus plus. अब हाइड्रोजन को यहाँ प्रेसर दिएको छैन भने प्रेसर नदिएको केसमा you have to always consider the pressure is 1 atm त्यसैले 1 atm त्यो पनि गयो. So if you want to solve this data, so then you can get the final value that is equal to 0.288. So in this way you can easily calculate the EMF of this cell at this 25 degrees Celsius by using this simple short form equations, that is inert cell is equal to inert cell minus 0.0591 0.0592 by n into log q को टर्ममा राख्यो भनेदेखि very fast you can get this edge. ठिक छ. कसैलाई केही छ? Sir. Okay. Then the next and last question for you. अब यो क्वेशन्स मैले तिमीलाई सल्भ गर्न दिन्छु. कपी कलम हातमा लिनुहोस् र यो क्वेशनको 5 वटा क्वेशनको एन्सर दिनु छ. यो 5 वटा क्वेशनको एन्सर जसले ठिक एन्सर सबभन्दा फर्स्ट दियो त्यसलाई चाहिँ केमिस्ट्रीको इन्टरनल एसेसमेन्टमा जाँच बिग्रे पनि 20 मा 20 दिन्छु मैले है. यो एउटा बम्पर रिजन दिएको छु मैले तिमीलाई. त्यसैले कपी कलम ल्याऊ र यो क्वेशन सल्भ गर र फर्स्टमा आफ्नो एन्सर बुझाउने कोशिश गर. Okay, the question is from the given data. दुईटा डाटा दिएको छ, first and second. This is the first and this is the second. So at 25 degrees Celsius, answer the following question. यो क्वेशनहरुलाई एन्सर गर भन्छ र यसको लागि राइट डाउन द इलेक्ट्रोड रिएक्सन्सहरु के छ दुईटाको त्यो लेख भन्छ. व्हाट इज द नेट सेल रिएक्सन्स, नेट सेल रिएक्सन लेख भन्छ. क्याल्कुलेट द EMF अफ द सेल पनि निकाल भन्छ. अनि रिएक्सन इज स्पोन्टेनियस अर नट त्यसको पनि एन्सर देऊ भन्छ. अनि राइट डाउन द सेल नोटेशन्स, यो कम्बिनेसनको सेल नोटेशन पनि लेखेर देखाऊ भन्छ. ल यो 5 वटा एन्सरको ले एन्सर निकालिकन मलाई यहाँ टिपाउनु छ र फर्स्टमा जसले करेक्ट एन्सर मलाई बुझाउँछ त्यसले मैले अघि भने जस्तो बम्पर उपहार पाउँछ है. ल सुरु गर. दुईटा इलेक्ट्रोड रिएक्सन दिएको छ, फर्स्ट र सेकेन्ड. फर्स्टमा Fe प्लस प्लस आयन्सको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ 0.1 मोलर. त्यसबाट Fe प्लस 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 भनेको छ कन्सन्ट्रेसन 1 मोलर, लुजिङ अफ इलेक्ट्रोन. इनर्ट भ्यालु दिएको छ यसको -0.77 भोल्ट. सेकेन्ड इलेक्ट्रोड रिएक्सन दिएको छ Cu प्लस प्लस र त्यसको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ 0.2. गेनिङ अफ इलेक्ट्रोनबाट Cu बनेको देखाएको छ र यो इनर्टको भ्यालु चाहिँ 0.34 भोल्ट दिएको छ. यो डाटाबाट ABCDE 5 वटै क्वेशनको एन्सर गर्नु छ. ल तपाईहरुले सुरु गरिकन यो 5 वटा एन्सर मध्ये पनि अब अरु एन्सर भन्दा पनि मलाई C र E टिपाइ पुगिहाल्यो. C र E ठीक छ भनेदेखि अरु आफै ठीक भइहाल्छ, केही समस्या हुँदैन. त्यसैले C र E को एन्सर टिपाऊ. जसले फर्स्टमा टिपायो सही टिपायो उले चाहिँ मैले अघि भनेको उपहार चाहिँ पायो. ल ल मैले पनि यहाँ रोल नम्बर र तिमीहरुको एन्सर टिप्नको लागि कपी ठीक पारेको छु. त्यसैले सक्ने बित्तिकै सर मेरो रोल नम्बर यो, मेरो एन्सर यो भनेर टिपाऊ. त्यो अनुसार मैले चाहिँ तिमीहरुको यो इभ्यालुएसन गर्छु.
सर हजुर सर यो E नट सेल चाहिँ -0.43 भोल्ट रोल नम्बर भन्नुहोस् त सर रोल नम्बर 36 36 इनर्ट्स के ई सेल कति -0.43 भोल्ट -0.43 भोल्ट अनि सेल नोटेसन भन्नुभयो भने सर अर्को हजुर हो सेल नोटेसन चाहिँ एनोडमा चाहिँ अब Fe++ अनि एउटा फेज चेन्ज अनि 0.1 मोलर अनि एउटा फेज चेन्ज Fe+++1 मोलर अनि साल्ट ब्रिज अनि Cu++ 0.2 मोलर अनि फेरि फेज चेन्ज Cu क्याथोडमा चाहिँ ओके लेट्स चेक अर्को त्यसपछि क्वालिटी पाउँछ सर हजुर रोल नम्बर 8 रोल नम्बर 8 हजुर ई सेल EMF of cell -0.429 0.49 429 0.49 and 429 sir 429 हजुर okay then unit cell okay cell notation of Cu/Cu2 plus Cu plus plus Fe3 plus Fe salt bridge and the हजुर salt bridge अनि कुन भन्नुभयो अर्को चाहिँ cathodic portion मा cathodic portion मा 2Fe3 plus 2Fe3 र एकैछिन अनि Fe3 plus plus 3 minus Fe3 plus slash PK सर तपाईले बुझ्नु भएन मैले भनेको म सुरुबाट भनिदिन्छु सेल नोटेसन एकचोटी ल भन Cu slash ओके Cu2 plus ओके Cu plus plus अनि साल्ट ब्रिज 0.2 मोलर पनि लेख्नु पर्यो अनि साल्ट ब्रिज ल ठीक छ 2 मोलर अनि त्यसपछि Fe plus 3 slash Fe plus 3 means 0.1 molar अनि त्यसपछि slash Fe okay let's check next one hello sir roll number 35 roll number 35 yes E cell E cell is -0.4305 volts 4305 and cell notation is Fe++ 0.1 molar Fe++ 1 molar salt bridge Cu++ 0.2 molar /Cu. okay sir then roll number 41 E cell -0.509 volt 0.509 volt and inner cell cell notation Fe2 plus oxidizes to Fe3 plus अनि salt bridge slash भन्नु ओके कन्सन्ट्रेसन भन्दिउ न Fe plus Fe2 plus 0.1 molar 0.1 molar slash Fe++ 1 molar salt bridge अनि Cu plus plus Cu plus 0.2 molar slash Cu अनि /Cu okay right sir any more sir हजुर sir roll number 10 roll number 18 roll number 10 sir 20 roll number 10 ल 10 भनेको आकृति पाण्डे सर ल पाण्डेजी भन्नुस् E cell सर ई सेल चाहिँ 0.509 भोल्ट 0.509 भोल्ट अनि सेल नोटेसन चाहिँ एनोडतिर चाहिँ Cu/Cu++ 0.2 मोलर Cu/Cu++ 0.2 मोलर अनि साल्ट ब्रिज अनि Fe3 plus 1 molar /Fe2 plus 0.1 molar
Fe plus 0.1 mole. Okay, then next roll number. Roll number 2, sir. Roll number 2. One was E cell. E cell minus 0.509 volt. 0.509 509. volt. And cell notation. Cell notation Fe2 plus slash Fe3 plus. Plus. Salt bridge. Salt bridge. Cu2 plus slash Cu. Cu plus 0.2 slash Cu. Slash Cu. Right? Sir. Yes. Sir, roll number 46. Roll number 29. Roll number 46. Okay. Roll number 45. Now 46 E cell bande ho. EMF sir minus 0.509. Minus 0.509. Okay. अनि के भन्छ रे सेल नोटेसन चाहिँ Fe plus plus 0.1 molar slash Fe plus 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 1 molar salt bridge Cu plus plus 0.2 molar slash Cu. Okay. So next one. Sir, roll number 29. 29. E cell. Sir. E cell चाहिँ minus 0.509. 0.509. अनि सेल नोटेसन चाहिँ Fe plus plus 0.1 slash Fe3 plus. Salt bridge Cu plus plus 0.2 slash Cu. Okay. अब यति हेर्नु अब यो मध्ये हजुर 37 ल लास्ट को बन्दा ल 10 नम्बर 10 भयो 37 भनेको रोल नम्बर 37 ई सेल minus 0.55 minus 0.55 and inert cell notation भनिदेऊ सकिन्छ सर मेरो त यो इनपुट चाहिँ 0.43 आइराछ त के रे नेट सेल 0.43 निकाल्नु पर्यो नि त मेरो पनि 0.492 आइराछ ओके सर ल 0.48 हजुर ल है ल अब मैले यहाँ भन्छु है त अब मैले यहाँ भन्दाखेरि 10 जनाको टिपे 10 जना मध्ये यो रोल नम्बर 10 को हो म हो सर आकृति पाण्डे ओके रोल नम्बर 10 ल अब 10 जना मध्ये एउटा मात्रै लेडिजले पार्टिसिपेट गरेको रहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईको यो एउटा अनि रोल नम्बर 2 ले कति भनेको थियो भ्यालु minus 0.509 volt त्यो रहन्छ ल अलि मिलाको छाँट चाहिँ रोल नम्बर 10 ले अरु सबैले त गोलमाल पारिसकिहालेछ त्यसैले पढाएको कुरा सर मैले भनम एकचोटी सर मैले पनि त्यही भने जस्तो लाग्यो सर सुन्नु न मैले एकचोटी भन्छु है त खै मेरो बिग्रेको कि मिलेको मलाई थाहा भएन यो EMF अफ सेल चाहिँ मेरो 1.03 भोल्ट आयो रोल नम्बर 21 रोल नम्बर 21 ई सेल कति आयो रे 1.03 भोल्ट हैन र 1.03 भोल्ट हेरौँ अहिले म क्याल्कुलेट गर्दै देखाइहाल्छु अनि त्यसपछि सेल नोटेसनमा चाहिँ एनोडमा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ Fe प्लस प्लस स्ल्याश Fe ट्रिपल प्लस यता एनोडमा अक्सिडेसन भयो हैन अनि त्यसपछि मोलार कन्सन्ट्रेसन लेख्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि साल्ट ब्रिजलाई डबल स्ल्याशले लेख्ने त्यसपछि चाहिँ हजुर ओके ल मैले बुझे तिम्रो पनि भएन ल सायद यो पाण्डे बहिनीको भएको जस्तो अलिअलि भएको जस्तो लाग्छ अब हेरौँ रोल नम्बर 25 को रोल नम्बर 41 पनि त्यही भने थिए सर -0.509 भोल्ट त्यही आउँछ इनिशियल त -0. सर रोल नम्बर 25 पनि यो पाण्डे र अहिले लास्टको भनेको बाहेक अरु तिमीले के गरेछौ भनेदेखि अब सबभन्दा फर्स्ट अघिको नम्बर 1 क्वेशन भन्दा नम्बर 2 क्वेशन कति गाह्रो हो त्यो भन्दा यो अझ एडभान्स क्वेशन हो अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि सेल रियाक्सन पनि नदिएको हुनाले कुन चाहिँ एनोड हो कुन चाहिँ क्याथोड हो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि इनर्ट इलेक्ट्रोडको पोटेन्शियलको भ्यालु कम्पेयर गर्नुपर्ने हो र हामीले के पढाएको छौं भनेदेखि
इलेक्ट्रोकेमिकल series को application मा या calculation number 2 point is very important. So for that point, if the standard reduction potential of electrode is less, then that is always anode, and that electrode which has the high value of standard reduction electrode potential is always cathode भन्ने point last time मैले पढाएको थिएँ. त्यो भएको हुनाले एनोड र क्याथोड पत्ता लगाउनको लागि जसको भ्यालु लो छ त्यो एनोड, जसको हाई छ त्यो क्याथोड. यो नेगेटिभमा छ, यो पोजिटिभमा छ. पक्कै पनि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नेगेटिभमा भएको कम भएको एनोड, बेसी भएको क्याथोड. त्यसैले माथिल्लो एनोड तल्लो क्याथोड हो. मिस पाण्डे रोल नम्बर 10 हैन, माथिल्लो चाहिँ क्याथोड हुन्छ सर, तल्लो चाहिँ एनोड हुन्छ. किनकि यहाँ चाहिँ हाम्रो अक्सिडेसन पोटेन्शियल नेगेटिभमा चाहिँ छ भन्नुको मतलब रिडक्सन पोटेन्शियल चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ नि त. भ्यालु कम्पेरिजन्स योर पोटेन्शियल शुड बी इन टर्म्स अफ रिडक्सन्स. त्यसैले कम्पेयर गर्न मिल्दैन. कम्पेयर गर्नको लागि सबै भ्यालु रिडक्सनको टर्ममा भएकै हुनुपर्छ. त्यो पोइन्ट यदि नोट गर्ने हो भनेदेखि. सो नाउ दिस भ्यालु इज प्लस 0.77 volt. नाउ यु क्यान कम्पेयर द भ्यालु. 0.77 is greater than that of 0.34 volt. That's why second electrode is anode and first electrode is cathode. About 90% of you 90% ले ठिकै उल्टा गर्नुभयो. यो कुरा नै ख्याल गर्नु भएन. त्यसैले र अर्को कुरा जाँचमा कहिलेकाहीँ इएमएफ निकाल्दाखेरि भ्यालु नेगेटिभ आयो भने पक्कै पनि तपाईले किन के मिस्टेक गर्नु भएको छ या क्वेशनमा डाटा नै मिस्टेक दिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो. यो पनि नोट गर्दा हुन्छ. त्यसैले अब यहाँ चाहिँ यो केसमा के बुझियो भनेदेखि यो माथिल्लो इलेक्ट्रोड क्याथोड, तल्लो इलेक्ट्रोड एनोड. त्यसो हो भनेदेखि एट एनोड देयर इज अक्सिडेसन. मैले यहाँ लेखिदिएको छु. टु फाइन्ड आउट द एनोड एन्ड क्याथोड द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल शुड बी इन टर्म्स अफ रिडक्सन. फर्स्टको थिएन, लग्यो हामीले प्लस 0.77 भोल्टमा गयो. सेकेन्डको अलरेडी छ. अब कम्पेयर गर्दाखेरि माथिल्लो बढ्ता आयो, तल्लो कम आयो. त्यसैले यो एनोड भयो, यो क्याथोड भयो. अब सोल्युसन गर्नको लागि एट एनोड अक्सिडेसन Cu to Cu++ 0.2 मोलार प्लस 2 इलेक्ट्रोन्स एन्ड इनर्ट भ्यालु यहाँ भएको छ रिडक्सन, हामीलाई यहाँ भएको छ अक्सिडेसन, हामीलाई दिएको छ रिडक्सन. त्यसैले साइन शुड बी नेगेटिभ हियर. सो सिमिलरली एट क्याथोड देयर इज रिडक्सन. सो यु क्यान राइट 2Fe++ plus this one should gain this 2 electron and 2 mole you have to need it. 1 mole concentration, there is formations of Fe++ of concentration 0.1 molar, and this value in terms of reduction Fe+++ this is the positive value. So you can add this equation. For that one, net cell reactions is Cu plus 2 Fe+++ 1 molar, Cu++ this is 0.2 molar, 0.2 molar plus 2 Fe++ 0.1 molar, and inert cell is equal to plus 0.34 volt. यो भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभमा आउँदैन. दिस शुड बी पोजिटिभ. नोट दिस पोइन्ट. सेल यदि ठिक छ भने. त्यसैले नेगेटिभ आउने बित्तिकै तपाईले शंका गर्नुपर्छ. अब यो भइसकेपछि यु हेभ टु क्याल्कुलेट द इएमएफ अफ द सेल एट नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन्स विथ द हेल्प अफ नस्ट इक्वेसन. So this inert cell value from here 0.43 volt, and this is 0.0591 by 2. number of electron 2 छ. अनि त्यसपछि log 10 यो साइडमा Cu++ concentration, Cu++ concentration and Fe++ concentration. So you can write Cu++ concentration into Fe++ concentration को coefficient square. यो साइडमा Cu मेटल हटिहाल्यो, यो हटिगयो, अनि बाँकी रो हाम्रो Fe+++ को स्क्वायर आयो. अब यस कन्सन्ट्रेसनको भ्यालु यहाँ दिएकै छ. यो भ्यालु पुट गर्नुभयो भनेदेखि 0.55 भोल्ट. 0.55 हजुर 0.55 भने थियो त. कति रोल नम्बरले? 37 लास्ट वाला. 37 को लास्टले माइनस 0.55 भन्दै थियो बाबु. सरी माइनस आएछ. ओके है, अरु सबै ठीक हो. त्यही माथिल्लो तिम्रो कन्सेप्ट नै रङ भयो. किनभनेदेखि एनोडलाई तिमीले क्याथोड गर्यौ, क्याथोडलाई एनोड गर्यौ. त्यसैले भ्यालु चाहिँ ठीक निकाले पनि तिम्रो भ्यालु नेगेटिभमा आयो. त्यसैले त्यहाँ शंका गर्ने ठाउँ थियो होला. अब यसपछि अब 0.509 निकालिसन चाहिँ पाण्डेले कि मेरो भ्यालु मिस्टेक आएको हो कि तिम्रो भ्यालु मिस्टेक आएको? हेर्नुस् त फेरि. तपाईको होला सर. मेरो मिस्टेक आएको 0.509 छ सर. 0.
5097 है शायद हो 0.509 नै हो तिनीहरुले 0.1 को स्क्वायर 0.0952 युज गर्दाखेरि हजुर माथि नि त RTNF मा जो भ्यालु राख्नु भएको छ नि हजुरले 0.09 हो 0.05 592 हुनुपर्ने हैन 0.0951 1 to एउटै हो ठीक छ अघि 592 भन्नु भएको जस्तो लाग्यो 0.0591 हो यो 0.0591 हैन हजुर यस Zero point zero nine five to के थियो 0.0591 हो जस्तो लाग्छ मलाई कहाँ छ यो भ्यालु 0.0591 0.0591 yes 0.0592 okay 0.0592 0.0592 0.05 0.059 रहेछ यतिवटा सायद मिस्टेक आएको हो कि है सायद 0.0505 हो 0.509 ओके 0509 0.0509 ल भ्यालुसम्म पाण्डे बहिनीको भ्यालु ठिक आएको देखियो ल बम्फर पाउनको लागि पाण्डे बहिनीको सेल नोटेसन के हो भन्नुस् त म फेरि यहाँ लेखेर सबैलाई देखाउँछु फेरि भन्नुस् सर सर एनोडमा चाहिँ CU/CU++ 0.2 मोल्स 0.2 मोलार मोल्स हैन मोलार हो यो मोलार अनि साल्टब्रिज अनि Fe3+1 मोलार Fe3+ चाहिँ 1 मोलार /Fe2+ 0.1 मोलार /Fe+2 0.1 मोलार +2 0.1 मोलार 0.1 मोलार 0.1 मोलार ओके 0.1 मोलार ल भाइहरु भन्नुस् त यो सेल नोटेशन्स ठीक दिनु भएको छ पाण्डेजीले ठीक छ सर ठीक छ सर ओके अब ठीक छैन भन्छु है मैले अब यहाँ हेर्नुस् अब हाम पाण्डेजीको क्याल्कुलेसन्स ठीक छ सेल नोटेसन पनि ठीक दिन खोजेको छ तर अलिकति चाहिँ उ पुगेन इफोर्ट पुगेन यो उनले बनाउने कपरलाई एनोड त्यसैले यहाँ कपरको रड युज गरिन् र यो कपरको रडलाई प्लेटिनियम कपर सल्फेट सिस्टममा डुबाइन् CuSO4 मा डुबाइसकेपछि यहाँ चाहिँ यो बिकरमा फेरि क्लोराइड बनेको Fe2 बनेको Fe++ अनि त्यसैको फेरस क्लोराइड बनेको Fe++ र फेरि क्लोराइड बनेको हाम्रो Fe++ भन्ने दुईटै चीज आयनिक फर्ममा भएको हुनाले एक्वायस मिडियममा नै हुन्छ यो अब यो यसमा छ अब यो दुईटा कम्पार्टमेन्टमा EMF निकाल्नको लागि दुईटा कम्पार्टमेन्टलाई जोड्नु पर्यो साल्ट ब्रिजले जोडिसकेपछि यसको रडबाट तार लगेकन जोड्नु पर्यो भोल्ट मिटरमा अब यसको तार लगेर कहाँ जोड्ने प्लेटिनियम should be platinum or graphite or gold यहाँ हुनु पर्थ्यो प्लाटिनम अब यो प्लाटिनमको कन्सेप्ट एउटा दिन सकिनन् अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि यो स्ल्याश इज अल्सो भेरी ग्रेट मिस्टेक स्ल्याश भनेको दैट इज फेज चेन्ज भनेको स्टेट शुड बी चेन्ज सोलिड के अरे लिक्विड ग्यास त्यस्तो छ भनेपछि मात्रै स्ल्याश युज गर्ने हो हैन भनेदेखि कमा युज गर्नु पर्छ त्यसैले करेक्ट सेल नोटेसन इज दिस वान Cu/Cu++ 0.2 मोलार /Fe++ 0.1 molar / only the platinum. This would be cathode positive part of the cell. This would be anode negative part of the cell.
सर यो स्ल्यास र कमा कतिखेर युज गर्ने एकैचोटि फेरि भनिदिनु। स्ल्यास भनेको स्ल्यास जहिले पनि याद गर्नु, स्ल्यास भन्ने बित्तिकै फेज चेन्ज भएको हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ CU बाट CU++ भन्ने बित्तिकै CU सोलिड फर्ममा थियो, CU++ एक्वाइस सिस्टममा छ। यो सोलिड छ लिक्विड छ भनेदेखि फेज चेन्जमा हुँदाखेरि स्ल्यास गर्ने हो। त्यस्तै यहाँ पनि यदि हाम्रो यो अब इलेक्ट्रोड नभए पनि प्लाटिनम युज गरेका छौँ, प्लाटिनम हाम्रो सोलिड फर्ममा छ र त्यहाँ यो दुइटै फेरिक सिस्टम र फेरस सिस्टम दुइटै एक्वाइस मिडियममा छ भनेदेखि यो केसमा हामीलाई इनर्ट मेटलको एउटा कन्डक्टिभ मेटेरियल चाहिन्छ। त्यसको लागि ग्राफाइट लेख्ने हुन्छ, केही समस्या छैन। होइन भनेदेखि प्लाटिनम नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दुइटै एउटै मिडियममा छ भने स्ल्यास कहिले युज नगर्नु होला, कमा युज गर्नु होला। त्यसैले Fe+++ पनि एक्वाइस सिस्टममै छ, Fe++ पनि एक्वाइस सिस्टममै छ। त्यसैले दुईटाको बिचमा कमा हुनु पर्यो अनि बल्ल स्ल्यास चाहिँ फेज चेन्ज यो सोलिड फर्ममा छ, यो पुरै लिक्विड फर्ममा छ, यस्तो लेख्नु पर्यो भनेदेखि यु क्यान युज द सिंगल भर्टिकल लाइन। राइट? यस सर। कुराकानी बुझियो नि? यस सर। ल अब यसको मोर क्याल्कुलेसन्स यु आर गिभन द tutorial in after the finishing of your buffer solution. Last time हामीले बफर पहिला गर्नुला, बफर गरिसकेपछि बफर यो दुईटैको मसँग के 15-20 वटा क्वेशन छ होला। त्यो क्वेशन मैले दिन्छु, तपाईहरुले सबै सल्भ गरेर स्क्यान गरिकन मलाई चाहिँ मेल गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार तपाईहरुको ट्युटोरियलको मार्क पनि चढाउँछु। विल गिभ यु ट्युटोरियल आफ्टर फिनिशिङ बफर सोलुसन। बफर सोलुसन सकिसकेपछि म एउटा ट्युटोरियल सिट दिउँला, त्यो सल्भ गरेर मलाई बुझाउनु पर्छ। अब आजलाई यति छ, भनेदेखि यु क्यान आस्क। सर हजुर यो ट्युटोरियलमा त आजसम्म पढाएको क्वेशनहरु पनि होला, आजै दियो भने हामी गरिराख्थ्यौं। ट्युटोरियलमा त क्याल्कुलेसनको क्वेशन मात्रै छ, बफरको पनि छ त्यसमा, हैन? त्यही त बफरको पढिसकेपछि गर्नुला, आज त्यो अहिलेसम्मको पढाएको क्वेशनहरु पनि गरिराख्छौं भन्नु खोजे। ल ल त्यसो भयो भने म अपलोड गर्दिउँला स्कुलको ग्रुपमा, त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ है त? हुन्छ सर। ल एनी क्वेशन? यो स्लाइड पनि हाल्दिनु ल सर। ल स्लाइड पनि म आज अपलोड गरिदिन्छु ल। ओके देन बाइ बाइ, टेक केयर।